हरि बोल जय बड़ा समस्त बड़ामकुलिया मान को मोर अंतर भितर जुहार करुचे नमन करुचे। ये तो इना इना आमर प्रथम पर्याय 18 दल यात्रा सरी अनेक भक्त शिमिलपाल को जाकर बड़ा सानिध्य नहीं आसी ये गोटे बहुत खुशी कथा जो नाई भी जापरे चैत्र मासरे विशेषकर आमर बड़ाम पूजा हुए शाल मान बड़ाम शाल ठाकुराणी शाल जोटा आम नुआखिया कहते किसी लोग गाँव में रही भी बड़ाम शाल पूजा कर बड़ाम पर सानिध्य पाई मसरे चैत्र मासरे तो से बड़ामर कथा बड़ाम कुलिया कथा कहवा ना कि मुई रंजन कुमार नायक आज आ गोटे भिडियो आसी आ दुई पद कथा कहि पुराणा भिडियो थर कही कि टे कथा कहवा कि एटा बड़ाम पूजा ठाकुराणी शालार पूजा एवं आमर नुआखिया पूजा चलती सब तो विशेषकर आम ठाकुराणी शाल जो पूजाटा हूँ नुआखिया पूजा आ 18 दलर बड़ाम पूजा भितर किस सामंजस्यटा रही कि डाल पर्वर कथा कहि गोटे गत थर भिडियो कही तो आज गोटे डाल पर्व विषय कथा कहवा। डाल पर्वटा भी आमर बड़ामकुलिया लोक अनेक लोक सठिक भाव में जानी नहीं। डाल पर्वटा बेसिकली माने बेसिकली अति तार मूल अंचलटा क्या कहते मैंने बुझा कि से आमर प्रायतः उदला साइड ही आरंभ हो सातबाड़ी सर्त उदला कुपारी बौला आठगढ़ अंचल शिमिलपाल दक्षिण आ पूर्व अंचलटा डाल पर्व गोटे बड़ाम पूजा कहने डाल पर्व मुझे जदि आज बड़ाम विषय किसी कौचे बड़ाम किसी जानी सेटा भी से डाल पर्व ही आरंभ बड़ाम कहने आम आमर अंचल आम मोर घर ठाकुरमुंडा अंचल ठाकुरमुंडा है शरत है उदला साइड है आपणकर बालेश्वर साइड नीलगिरी कथा कहतु कि आंधपुर आठगढ़ अंचल कथा कहतु यहाँ बड़ाम पूजा कहने डाल पर्वटा को ही आगे बुझाए डाल पर्व ही सार्वजन भाव में बड़ाम शाल पूजा कराए ना इमती कौन दिन में आम सेमती बड़ाम पूजा हबार आम आगु देखी नहीं सेटा अनेक दिन पर बड़ा मझे आसला कि शनिवार बड़ाम पूजा कर सेटा परे आसीला किंतु मूलतुआटा जदि बड़ाम पूजा केबे हुए कहने गाँव में सेटा ये चैत मासरे आम नुआखिया डाल पर्व तो आज से डाल पर्व विषय गोटे कथा कहि तो आम से किसी भावुँ आम छुआ बेलू आम जाचु कि बड़ाम पूजा कहने डाल पर्वटा ही आमर मूल तो डाल पर्वटा किस डाल पर्व सांगर पुराण किसी संपर्क अच्छी ना नहीं वेद पुराण अनुसार डाल पर्वर महत्व किस तार समय सीमा कोटा माने कौ समय रु आम से गोटे प्रथा परंपरा संस्कृति हिसाब से आम मानिक आसी जो शाल या शालर मूल पूजा से बाकी तो अनेक गाँव अनेक पूजा हुए अषाढ़ी दशंधी एमती अनेक पूजा हुए से अलग प्रकार सेटा किंतु सार्वजन हुए ना केन अषाढ़ी आगे से अलग पाठ केन किए दशंधी मानी गाँ कथा से अलग बुझीमी किंतु जो गोटे डाल पर्व हुए से सार्वजन कराए सेटा एटा बड़ाम पूजा एटा समस्त खुला गाँ शालर पूजा हम से समस्त अधिकार से समस्ते समान से मानववाद मानविकतार कथा ही हुए सेटा हूँ डाल पर्व कथा तो डाल पर्व किस हुए बेसिकाली किस हुए आगे सेटा जाना कथा कि जंगल रु गोटे डालटे माने गोटे शाल डाल किसी लोक सेटा निर्वाचन एमती भाव में करा जाए कि जंगल गोटे शाल डालटा आने तार गोटे निर्वाचन प्रक्रिया अच्छी किए गाँव में करती कि सेटा गोटे माने निरुआ माटी उठी गोटे किटिया गजा थी गाँव में एमती हुए कि गोटे शाखार आने से
ମାନେ ଗଣ୍ଡିଟାରୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ବାହାରିଥିବ, ସେଟାକୁ ଆଣିବି କେଁ ଜାଗାରୁ ସେଟା ମାଟି ମୁଳରୁ କାଟିକିରି ଆଣିବି। ସେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଶାଳ ଡାଳଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିବି, ଆଣିକିରି ତାକୁ ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରିବି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଣିବି, ଆଜି ମନେକର ଆଣିନି, କାଲି ଦିନଟା ରଖିବି, ତାର ଆର ଦିନ ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବି। ସେଟା 3 ଦିନର କାମ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ମେଲାଣି ନେବ। ସେ 3 ଦିନ, ଅଧିକା ତାର ନାହିଁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବ, ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇବ। ବଡ଼ାମ ଶାଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ସିଏ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ରହିବ। କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ସିଏ ଆସିବ, ତାକୁ ଅଧିକା ଦିନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବ। ସେ ଡାଳ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିସ ହୁଏ, ସେଟା ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳ କେଁ ଗାଁରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆଗେ ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳଟା ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ବଡ଼ାମ ଶାଳକୁ ଯିମି, ତାପରେ ଡାଳ ଆଣିତେ ଯିମି। କେଁ ଗାଁରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆଗେ ବଡ଼ାମ ଶାଳଟା ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିମି। ଡାଳ ଆସୁଣି, ସେଟା ଡାଳକୁ ଡାଳ ଆସୁଣି ରୂପରେ, ସେଟା ବନ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପୂଜା କରିକି ତାକୁ ଆଣିବି, ପୁଣି ଆଣିକିରି ତାକୁ ଶାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ପୂଜା କରିବି। ଡାଳଟା ଡାଳ ଆସୁଣି। ଯେତେବେଳେ ଡାଳଟା ଆଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡାଳଟା କାଟିକିରି ଆଣିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଅବକା ବକନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ହଁ ତ ଠାକୁରଟାকে ଆଣୁଛେ, କିସ ନାକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଡାଳଟା ଆଣିଲା ବେଳେ ଅବକା ବକୁଛେ। ଭଣ୍ଡ ଅବକା, যেটা ସମାଜରେ ବକା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ। যেটাକୁ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ କହିଲେ ଯିଏ ବୁଝିବ ଭଣ୍ଡ, ସିଏ ଦେବ ତଣ୍ଡ। ଆମର ଗୋଟେ ଢଗ କହନ୍ତି ନା, ମେଣ୍ଢା ଢଙ୍ଗଳି କଥା, ଏଇଟା ସେମିତି କଥା। ଭଣ୍ଡ କହିଲେ ହେଟା ପରା ଭଣ୍ଡୁଆଟା, ଗୋଟେ କଥାରେ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ହେଟା ଭଣ୍ଡୁଆଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଟା ଠକଟା। ତେଣୁ ଭଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଠକ। ତାର ଅଲଗା କିଛି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି। ଯିଏ ବୁଝିବ ଭଣ୍ଡ, ସିଏ ଦେବ ତଣ୍ଡ। ସେଟା ମାଛ ତଣ୍ଡ ନା କରଞ୍ଜା ତଣ୍ଡ, ସେଟା ଅଲଗା ପାଠ, ଛାଡ଼। ଯିଏ ବୁଝିବ ଭଣ୍ଡ, ସିଏ ଦେବ ତଣ୍ଡ। ଭଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଇଟା ଠକ, ହେଟା ଭଣ୍ଡୁଆଟା, ହେଟା ଠକଟା। ଭଣ୍ଡ କହିଲେ ଠକ, ଯାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକ। ସେଇ ଭଣ୍ଡଟା, ସେଇ ଠକଟା ସମାଜରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ କେବଳ ଭଣ୍ଡଟାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ତାର କାରଣ ଏଇଟା ସିଧା ଦେଖେଇ ଦିଆହେଇଛି କି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେଟା ଭଣ୍ଡୁଆଟା, ଠକଟା। ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ଠାକୁର ନାଁରେ ଯାହା ସମାଜରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ ମିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ମାୟା। ମିଛଟା ହେଉଛି ମାୟା। ଗୋଟାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଟା ହେଉଛି ମାୟା। ସେ ମିଛଟାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ହିଁ ସଂସାରଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଟୋଟାଲି ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ଡାଳଟା ତାର ଉଦାହରଣ। ଡାଳଟାକୁ ଅଲଗା ଭାଷାରେ ବୁଝ, ବେଦ ପୁରାଣକୁ ପୋଛିବା। ଏଟା ଖାଲି ଶାଳର କଥା ଟିକେ ଚମକେ ଦେଇକିରି ଛୁଇଁ ଦେଲି କି ଡାଳଟା ଶାଳରେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକିରି ପଳଉଛି। ସେ ଡାଳଟା ବେଦ ପୁରାଣରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଡାଳ ବୋଇନେ କିସ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ବୁଝିକିନି ସେଟା ହେଉଛି ଶାଖା। ଡାଳ ବୋଇନେ ଗୋଟେ ଶାଖା। ଗଣ୍ଡିରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାଏ ଶାଖା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଳ। ସେ ଶାଖାରୁ ପୁଣି ହୁଏ ପ୍ରଶାଖା। ପ୍ରଶାଖାରେ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଧରେ। ଶାଖାଟାକୁ ଧରିଥାଏ ପୁଣି କିଏ? ଗଣ୍ଡି। ଗଣ୍ଡିଟା ହେଉଛି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ।
ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ଧରିଛି ପୁଣି ମୂଳରେ ଅଛି ବଡ଼ାମ ଶାଳ। ଦୋହରି ଦେଉଛି ପାଣି। ମୂଳ ତଳେ କିଏ? ଚେରଟାକୁ ପାଣି ଦେଉଛି ନା। ଏଇ ବଡ଼ାମ କୂଳ ଦୋହରିଟା ପାଣି ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ। ଏ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷଟା ଜୀବିତ ହେଇକରି ଅଛି। ଏ ସଂସାରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୋଟାଏ, ସେ କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟାଏ ସୋରିଷ ଭଳିଆ ଯଦି ଶକ୍ତିଟାଏ ଅଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଏଇ ଦୋହରିମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗଣ୍ଡି, ଇଏ ହେଲା ଶାଖା। ଯେଉଁଟା ଡାଳ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଖା। ବୈଦିକ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ଶାଖାର ମୂଲ୍ୟବୋଧତା କିସ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିବା ନିହାତି। ଶାଖା ହୁଏନି କିଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଡାଳ, ଆମର ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଡାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଆମେ ତାର ସେଇଟା କିସ ଶାଖା। ଶାଖାଟା କିସ? ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶାଖାଟା ହେଉଛି କିସ। ଇନା ଯେମିତି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶାଖାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା। ଇନା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ସ୍କୁଲ ତାପରେ କଲେଜ ଗଲ, କଲେଜରୁ ସେଟା କିସ କହିବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ କିଏ ଆସୁଛି? ନାଳନ୍ଦା ଆଉ ତକ୍ଷଶିଳା। ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା କହୁଛି। ନାଳନ୍ଦା ଆଉ ତକ୍ଷଶିଳା। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କେଉଁଟା ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ତକ୍ଷଶିଳା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କିସ ଥିଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆଶ୍ରମ, ଋଷି ଆଶ୍ରମ। ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବେଦର ଶିକ୍ଷା। ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବେଦର ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଶାଖା ଆଧାରରେ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଶାଖାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେତେବେଳର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟେ ଧାରା। କିସ କହିବି, ଇନା ଯେମିତି PG PhD କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ଶାଖାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ। ପୁଣି ଶାଖାଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗର ଥିଲା। ଶାଖାଟା ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଶାଖାଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗରେ ଥିଲା। ଶାଖାରେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶାଖାରେ କିସ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା? ଗୋଟେ ଶାଖାର ଯିଏ ଶାଖାରେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ପାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶାଖା ଧରିକିରି ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ସେଇଟା କିଛି କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଶାଖାରୁ ପାସ୍ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଧାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁଥିଲା ସମାଜରେ। ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କିସ? ଶିକ୍ଷା ବା ଶାଖା କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଚୁଟି କହନ୍ତି ନା, ଚୈତନ୍ୟ ଚୁଟି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଉଥିଲା ସମାଜରେ। ଯିଏ ଶାଖାରୁ ପାସ୍ କରୁଥିଲା ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଧାରଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସମାଜରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଶାଖାରେ କିସ କିସ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଶାଖା ବିଷୟରେ ଟିକେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶାଖା ଉପରେ ଗୋଟେ ଶାଖା କହିଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ବେଦର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ସମାଜରେ ପରିପ୍ରକାଶ। ସେତେବେଳେ ତ ହିନ୍ଦୀ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଥିଲା ନା। ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷାଟା, ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶଟା, ମାନବିକତାର ଶିକ୍ଷାଟା କେମିତି ଦେବେ ଲୋକ? ସେଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନଟା ହେଲା ବେଦ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନଟା ସମାଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ତ ସେ ବେଦର ଶିକ୍ଷାଟା ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଶାଖାଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଧରୁଥିଲେ। ଶାଖା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଶାଖାଟା କିସ ଜାଣ? ଶାଖାରେ କିସ ପାଠ ହେଉଥିଲା? ଶାଖାରେ ପାଠଟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଉଥିଲା। 7 ଭାଗରେ ପାଠଟାକୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଶାଖାରେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା କିସ? ବେଦ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ବେଦ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବେଦାଙ୍ଗ, ତୃତୀୟରେ ଉପାଙ୍ଗ, ଚତୁର୍ଥରେ ଉପବେଦ, ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ମୃତି, ଷଷ୍ଠରେ ଇତିହାସ, ସପ୍ତମରେ ହେଲା ପୁରାଣ। ମନେ ରହିଲା? ପ୍ରଥମରେ କିସ ହେଲା? ବେଦ, ତାପରେ ବେଦାଙ୍ଗ, ତାପରେ ଉପାଙ୍ଗ, ତାପରେ ଉପବେଦ, ତାପରେ ସ୍ମୃତି, ତାପରେ ଇତିହାସ, ତାପରେ ପୁରାଣ।
ସାତଟା ଥାକରେ ବେଦଟାକୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ସାତ ବେଢ଼ା ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଏଟା ସାତଟା ମୁଣ୍ଡଳା ବାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଶାଖାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାରେ, ଶାଖା ଅନେକ ଥିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାଖା କଥା କହିନେ ଆହୁରି କଥା କହିବି ଶାଖାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦଟା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଶାଖାରେ କେଉଁ ଧାରା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାତଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଧାରରେ ଶାଖାରେ ବେଦର ଶିକ୍ଷାଟା ସମାଜକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେମିତି କରି ଦିଆହେଉଥିଲା? ବେଦ ଆଗେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବେଦଟା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବେଦ ବିଷୟଟା ଏଇଟା ମାନେ ଶାଖାରେ ତୁମେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାତଟା ବିଷୟ ଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ପିଜି, ସେଟା ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ସାତଟା ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବେଦ, ବେଦାଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, ଉପବେଦ, ସ୍ମୃତି, ଇତିହାସ, ପୁରାଣ। ବେଦ କହିଲେ କେବଳ ଖାଲି ବେଦଟାକୁ ବୁଝ ନାହିଁ। ବେଦ ଅର୍ଥ ଏଇ ସାତଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଏଇ ସାତଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ବେଦଟାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ। ଏଇଟା ଶାଖାର ପାଠ। ତ ବେଦରେ କିସ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା? ଖାଲି ବେସିକ୍ କଥାଟା କହୁଛି ଆମେ, ମୂଳଦୁଆଟା, ବେଦର ମୂଳଦୁଆଟା। ଶାଖାର କିସ ବେଦର କିସ ପଢ଼ଉଥିଲେ? ବେଦର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କେବଳ ପଢ଼ଉଥିଲେ ଆମର ଶାଖାରେ। ଯେଉଁଟା ମୂଳ, ବେଦର ମୂଳ ହିଁ ସେଇଟା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂହିତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବେଦର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ହେଉଛି ସଂହିତା। ମାନେ ଆଗରୁ ବେଦରେ କିଛି ଥିଲା, ଲୋକ ସ୍ମୃତିରେ ଥିଲା। କେବଳ ଲୋକ କହି ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ। ସେଟା ତ ଲିଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା ନା। ବେଦ ଲେଖା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂହିତାରେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ବେଦଟା ଗୁଡ଼ାଏ ସଂହିତାର ସମାରୋହ। ତେଣୁ କୌଣସି ବେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ବେଦର କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂହିତାକୁ ଆଗେ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସଂହିତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଅଲଗା ପାଠ ଅଛି। ତ ବେଦର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସଂହିତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଦୁଇଟା କେବଳ କଥା ଉଠନ୍ତି। ସଂହିତାଟା କିସ ରହିଲା? ଚାରି ବେଦର ଚାରିଟା ସଂହିତା ରହିଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦର ସଂହିତା ଅଛି, ଋକ୍ ସଂହିତା। ସାମବେଦର ସାମବେଦ ସଂହିତା, ଆଉ ଯଜୁର୍ବେଦର ସଂହିତା, ଅଥର୍ବବେଦ ପାଇଁ ଅଥର୍ବବେଦର ସଂହିତା ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଲା। ଏଟା କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅରଣ୍ୟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପନିଷଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତିନି ଭାଗ କରାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିଲେ ଯେମିତି ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ବେଦର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅରଣ୍ୟକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଉପନିଷଦ ସିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ତିନି ଭାଗ ହେଲା, ବେଦର ଚାରି ଭାଗ ହେଲା। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ 4-7 ଭାଗ। ବେଦରେ ଏତିକି ପାଠ ମୂଳଦୁଆ। 2ରେ ଆସିଲା ବେଦାଙ୍ଗ। ଶିକ୍ଷା, ଛନ୍ଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, କଳ୍ପ, ଜ୍ୟୋତିଷ। 6ଟା ଅଙ୍ଗ ହେଲା ବେଦାଙ୍ଗ। ଶିକ୍ଷା, ଛନ୍ଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, କଳ୍ପ, ଜ୍ୟୋତିଷ। ୟାର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପଛରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହାକେ ହେନେ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଦେଖିବ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଖଣ୍ଡେ କରଛେଁ କିଛି ନା, ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି ବେଳ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳଟା ବେଶୀ ଦେଇଛି, ତାର ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି 2 ପଦ କହିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଶାଖାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଧାରାଟା ଥିଲା, ତାର ମୂଳ ହେଲା ବେଦ। ବେଦଟା 2 ଭାଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ସଂହିତା, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବେଦଟା ହେଲା 4 ଭାଗ, ସଂହିତାଟା 4 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣଟା 3 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତାରପରେ ଆସିଲା ବେଦାଙ୍ଗ। ବେଦାଙ୍ଗଟା ହେଲା 6 ଭାଗ। ଶିକ୍ଷା, ଛନ୍ଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, କଳ୍ପ, ଜ୍ୟୋତିଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପାଙ୍ଗ, ମାନେ ବେଦାଙ୍ଗର ଉପାଙ୍ଗ। ଉପାଙ୍ଗଟା ପୁଣି 6 ଭାଗ ହେଲା। ଉପାଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ। ଉପାଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମୂଳଦୁଆ। ଉପାଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ହେଲା ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, କର୍ମ ସମୀକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ। ଉପାଙ୍ଗଟା 6 ଖଣ୍ଡ। ଇଏ ପୁଣି ବେଦାଙ୍ଗ ଯଦି 6, ଉପାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା 6। ତାର ଭିତରେ ପଶିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଗର।
ମହାସାଗର ପଶିକରି ବାହାରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତାରପରେ ଆସ ଉପବେଦକୁ, ଏଟା 3ଟା ପାର୍ଟ ପଳେଇଲା। ଯେଉଁ ଶାଖା ଡାଳଟା କଥା କହୁଛେ ସେ ଡାଳର ଇଏ 3ଟା ପାର୍ଟ ଗଲା। ବୁଝିଛ? ଆଗେ ହେଲା ବେଦ, ତାପରେ ହେଲା ବେଦାଙ୍ଗ, ତାପରେ ହେଲା ଉପାଙ୍ଗ। ବେଦ ହେଲା 2 ଭାଗ, ସଂହିତା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବେଦାଙ୍ଗ ହେଲା 6, ଶିକ୍ଷା ଛନ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣ ନିରୁକ୍ତ କଳ୍ପ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଆଉ ଉପାଙ୍ଗ ହେଲା 6। ଇଏ ହେଲା ଦର୍ଶନ 6 ପ୍ରକାର। ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ସେଠି ରହିଲା ତମର ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଏଟା ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, କର୍ମ ମୀମାଂସା। ଯେଉଁ କର୍ମ ମୀମାଂସା ସେଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ। ଉପାଙ୍ଗରେ ହେଇଗଲା 6। 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା କିସ? ଉପବେଦ। ଉପବେଦଟା ବେଦ ଆଉ ଉପବେଦ। ଉପବେଦ ବିଷୟରେ ସେଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ହାକେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିନେ। ଉପବେଦ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମିତି ବେଦ ଉପବେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ ସହିତ ସିଏ ବି ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ବେଦର ସତ୍ତା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଉପବେଦଟା ହିଁ ମୂଳଦୁଆ। ଉପବେଦ ଋକ୍ ବେଦର ଉପବେଦଟା ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା। ଉପବେଦଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା। ବେଦଟା କେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଲା ସେଇ କଥାଟା ଆମେ କହୁଛେ। ଶାଖାରେ ବେଦର ଜ୍ଞାନଟା ଯେମିତି ଆଧାରରେ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ବେଦର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଋକ୍ ବେଦର ଉପବେଦ ହେଲା ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା, ଯଜୁର୍ବେଦର ଉପବେଦ ହେଲା ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ସାମବେଦର ଉପବେଦ ହେଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା, ଅଥର୍ବ ବେଦର ଉପବେଦ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା। ଉପବେଦ ହେଲା 4ଟା ବିଦ୍ୟା। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ମୃତି, ଗୋଟେ ହେଲା ମନୁସ୍ମୃତି, ଯଜ୍ଞବଲ୍କା ସ୍ମୃତି, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ପଶିବା ନାହିଁ। 6ରେ ଆସିଲା ଇତିହାସ। ଇତିହାସଟା କୋଉଠି? ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କିସ? ଇତିହାସ। ଶାଖାରେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଶାଖାରେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ବେଦ ବିଷୟରେ, ଇତିହାସ କହିଲେ କିସ ବୁଝା ହେଉଥିଲା? ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ତାପରେ 7ମରେ ଆସୁଥିଲା ପୁରାଣ। ପୁରାଣରେ 18 ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ପୁରାଣ ଆଉ 18 ଖଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ଉପପୁରାଣ। ହେଲା, ଶାଖାରେ କହିଲି 7ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା। 7ଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ପଲକା ଜଣାଇଦେବି। ଏ ଆୟା 7ଟା ସବଜେକ୍ଟ କିସ? ବେଦ, ବେଦାଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, ଉପବେଦ, ସ୍ମୃତି, ତାରପରେ ଆସିଲା କିସ? ଇତିହାସ, ପୁରାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାରେ ଏଇ 7ଟା ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। এই 7ଟା ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ପଶିବା ନାହିଁ। ତ ଶାଖା କହିନେ ଏ ଡାଳ, যেটা ଆମେ ଡାଳଟା ଆଣିକରି ବଡ଼ାମଶାଳରେ ଥଉଛେ, ମୁଇଁ କହୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଖାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀଟା ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାଜକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀଟା ସେ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିକରି ଆମର ଶାଳରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ଠାରରେ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଗାରରେ ଅଛି। ସେଟାକେ ଆମେ ବୁଝିପାରିକି ନାହିଁ। ଡାଳଟା ଆଣିଲା ବେଳେ ଅବକା ବକନ୍ତି ସେଇ ଦେଖି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ତି କଥା ଯେନ୍ଟା କୁହା ହେଇ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ତାକୁ ଶାଖା ଆଧାରରେ ସମାଜକୁ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ବେଦଟା କିସ ବୁଝିପାରିନି ନାହିଁ। ବେଦଟାକେ 4 ଭାଗ କରାଗଲା। ଆଗେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଗଲା, କାଳେ ସୁବିଧା ଆଗେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିନି। ସେଟା ହିଁ ବୁଝିପାରିନି ନାହିଁ। ତାରପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି 4 ବେଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦ ହେଲା, ସେଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ଯେଉଁଟାକୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ବେଦ, ତାପରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। এই ଶାଖାରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ ଇତିହାସ ରୂପରେ ଏଟା
ଏଇଟା 6 ନମ୍ବରରେ ରଖାହେଇଛି। 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଏଇଟା। ତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବେଦକୁ ସହଜ ସରଳ ସାଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କାହାଣୀ ଆକାରରେ ମଣିଷମାନେ ସହଜ ସରଳ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇ ନାଗି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ହେଲା। ଏଇଟା ପୁଣି କିସ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ହେଲା। ତାର ମୂଳଦୁଆଟା ହେଲା କିସ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ଲେଖିଲା କିଏ? ଭରତମୁନି। ଭାରତ ନାଁ କିସ ନାଗି ହେଲା? ଭରତ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ହେଲା। ଯେ କେଁ ଭରତ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ହେଲା? ସେ ରାମର ଭାଇ ଭରତ ତାର ନାଁ ଅନୁସାରେ, ନା ହେଟା ଋଷଭନାଥ ଯେଉଁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଗୁରୁ ତାର ଭାଇ ଭରତ ତାର ନାଁ ଅନୁସାରେ, ନା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାର ପୁଅ ଭରତ ତାର ନାଁ ଅନୁସାରେ, ନା ମନୁକୂଳର ପୁତ୍ର ଏଟା ଜଡ଼ ଭରତ ନାଁ ଅନୁସାରେ? କେ ଭରତ ନାଁ ଅନୁସାରେ ନାଁ ହେଲା ଭାରତ? ପୁରାଣଟା ଗୋଟେ ମାୟା, ପୁରାଣଟା ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ। ସେଟା ନା ସତ ନା ମିଛ। এইটা ହିଁ ବଡ଼ ଆମର ସତ୍ତା। ଇଏ ସଦାବେଳେ ଦୁଇଟା କଥା କହିବା, ଏଇଟା ସତ ନାହିଁ କି ମିଛ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସତ ସେଇଟା ମିଛ, ଦୁଇଟା ସାରା ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯେନ୍ଟା ହାକେ ସେଇଟା ବଡ଼ାମ, ସେଇଟା ହଳ ଧରେ ସଦାବେଳେ। ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତକୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଲେଖିଲା କିଏ? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ନାଟ ରାଜା। ତାକୁ ଭରତ କହୁଛ ନାଟ ରାଜା। ନାଟ ରାଜାଟା କହିନେ କିସ ଏମିତି କହିନେ ନାଟରାଜା, ସେଟା ଯଦି ପୁରାଣିକ ଭାଷାର ବୁଝିକି ଆগে ସେଟା ହେଉଛି ନଟରାଜ। যেটা କହୁଛନ୍ତି ନଟରାଜ, ଶିବର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ, ଶିବର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ନଟରାଜ। ନାଟର ରାଜା ସିଏ, ମାନେ ଯିଏ ନାଟଟା କଲା। ନାଟଟା କିସ? ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ, ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ନାଟକର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ। ଲୋକ ବୁଝିବେ। ଏଇନା ସଲମାନ ଖାଁ ହିରୋ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଦେଲେ ସିଏ ହିରୋ। ଏଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଏଟା ସାମାଜିକ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଧାରରେ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଗଲା କି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେମିତି ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ଦୁଇଟା କାହାଣୀ, ଦୁଇଟା ନାଟକ। ଲୋକଙ୍କୁ, ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ନାହିଁ, ଗଜମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ନାହିଁ। କାରଣ ବେଦଟାକୁ ବୁଝିପାରିନେ ନାହିଁ, ମାନେ 4 ଭାଗ ଗଲା ପରେ ବି ବୁଝିପାରିନେ ନାହିଁ। ତାର ପରେ ପୁଣି ନାଟକ ତିଆରି କରାଗଲା କି ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିବା ମାନେ ବୁଝ। ତ ନାଟ ରାଜା, ଶିବର ତାଣ୍ଡବ। ଶିବ ତାଣ୍ଡବ କିସ ନାଗି ଆରମ୍ଭ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଯଜ୍ଞଟେ କରୁଥିଲା, ଶିବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ତାର ଝିଅ ସତୀ, ଦକ୍ଷର କନ୍ୟା ଥିଲା କିଏ? ସତୀ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକେ ନାହିଁ। କାରଣ ହେଟା ନଙ୍ଗଳା ବାଙ୍ଗଳାଟା ହେଟା ବୁଲୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଟାଧାରୀ, ତାର ଏଟା ଅଭଦ୍ରଟା, ତାର ଭଦ୍ରାମି କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଅପମାନ ଲାଗିଲା, କହିଲା କି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗର 33 କୋଟି ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଏତେ ଖରାପ ସିଏ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦକ୍ଷର ନିଜ ପିତା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟା କରୁଥିଲା ତାର ଅଗ୍ନିଗୁଣ ଘାସ ଦେଇକରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ସିଏ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଅପମାନ ପାଇଁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, ତା ସ୍ୱାମୀର ଅପମାନକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆତ୍ମଦାହ କରିଦେଲା, ଶିବକୁ ଖବର ହେଇଗଲା। ଶିବ କିସ କଲା? ସେ ସତୀର ଶବଟାକୁ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବୋହିକିରି ତାଣ୍ଡବ କଲା। ସେ ତାଣ୍ଡବରୁ ହିଁ ସିଏ ହେଲା ନଟରାଜ। ସେ ତାଣ୍ଡବର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଉଛି ସିଏ ନଟରାଜ। ନଟରାଜ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନାଟର ରାଜା, ସେ ନାଟର ରାଜା, ନାଟ ରାଜା, ନଟରାଜା। ତ ମୂଳଦୁଆଟା କିଏ ହେଲା? ସତୀ। ଶିବ ତାଣ୍ଡବ କାହିଁକି ଗଲା? ସତୀ ପାଇଁ ନା।
ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା, ସତୀ କିଏ? ପାଞ୍ଚ କନ୍ୟା ହେଲେ ସତୀ, ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହିସାବରେ। ଅହଲ୍ୟା ତାରା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ କନ୍ୟା ସତୀ। ଅହଲ୍ୟା ତାରା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଇଏ ରହିଲେ 3 ରାମାୟଣରେ, ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି ରହିଲେ ମହାଭାରତରେ। ନାଟର ମୂଳଦୁଆ ହେଲେ ଏ 5 କନ୍ୟା, ଏ 5 କନ୍ୟା ପାଇଁ ରାମାୟଣ, ଏ 5 କନ୍ୟା ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ପୁଣି ସତୀ କିଏ? ଅହଲ୍ୟା, ସେ ଗୌତମ ପତ୍ନୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ରତି କଲା। ତାରା, ସେ ବାଳିର ପତ୍ନୀ, ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ହେଇକି ରହିଲା। ମନ୍ଦୋଦରୀ, ମେଘନାଦ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା କାହାଠୁ? ସେଟା ତ ରାବଣର ଔରସ ନଥିଲା, ସେ ବି ପରପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି କଲା। ପୁରାଣରେ 3 ସାରା ଇଏ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି କଲେ। ରାମାୟଣରେ, ମହାଭାରତର କଥା ଅଛି ଦ୍ରୌପଦୀ, ସେ ତ 5 ପତି ନେଇକି ରହିଲା। କୁନ୍ତି, ସେ ତ ପାଣ୍ଡୁର ବିନା ସଙ୍ଗମରେ ଶୂନ୍ୟର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା। ତାହେଲେ ସତୀ କାହାକୁ କହିବା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯାଉ ସତୀ କହିକି ଗନେ, ପରଶୁରାମର ମାତା। ପରଶୁରାମର ମାତା ରେଣୁକା, ଯମଦଗ୍ନିର ପତ୍ନୀ। ପରଶୁରାମର ବାପ ହେଲା ଯମଦଗ୍ନି, ଯମଦଗ୍ନିର ପତ୍ନୀ ରେଣୁକା। ଯମଦଗ୍ନି ଋଷି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା ବେଳେ ରେଣୁକାକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ଟିକେ ଜଳ ଆଣିବ ଗଙ୍ଗାରୁ। ଇଏ ଗଲା। ସେଠୁ ଗଙ୍ଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ତଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କୁ ଅନେଇକରି କିଛି ସମୟ ସେଠି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ଇଆଡ଼େ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ଯମଦଗ୍ନି ଜାଣିପାରିଲା ଇଏ କି ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଇଏ ବିଳମ୍ବ କଲା, ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ତୁ ଯଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ପାଇଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନ ଦେଲୁ, ତୁ ଅସତୀ ହେଇଗଲୁ। ସେ ତାର 5 ପୁତ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଯାଅ ତମ ମାଟା ଅସତୀ ହେଇଗଲା, ହାଣିଦିଅ ତାକୁ। ଯମଦଗ୍ନ 5 ପୁଅ ଥିଲେ। 5 ପୁଅ ଭିତରୁ ସାନ ପୁଅ ଥିଲା ରାମଭଦ୍ରା, ଯେ ପରଶୁରାମ। ସାନ ପୁଅ ହିସାବରେ ଯାଇକି ସେ ତା ମା ରେଣୁକାକୁ ହାଣିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ବାପ ତାକୁ ବର ଦେଲା ଅଜୟ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଇଏ ତା ବାପକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି ରେଣୁକାକୁ ଜୀବିତ କରିଥିଲା, ତା ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ମୋର କହିବା କଥା, ସେମାନେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିସାବରେ ଅହଲ୍ୟା ତାରା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି, ସେମାନେ 5 ଜଣ ସାରା ପରପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲା ପରେ ବି ସତୀ ହେଲେ। ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲେ ସେମାନେ ସତୀ ବୋଲି। ଏ ରେଣୁକା ଯଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ, ଯମଦଗ୍ନିର ପତ୍ନୀ ରେଣୁକା ଯଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ପାଇଁ କୌଣସି ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ଚାହିଁ ଦେଇକରି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ପାଇଁ ଯଦି ମନଟା କାହାକୁ ସେ ଦେଇଦେଲା, ଚହଲିଗଲା ତାର ମନଟା, ତା ପାଇଁ ସେ ଅସତୀ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ସତୀ କିଏ, ଅସତୀ କିଏ? ଏଟା ମନ ଦେଇଦେନେ ଅସତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ପାଇଁ, ସେଠି ସେ ଶରୀର ଦାନ କରିଦେଲା ପରେ ବି ସତୀ। ତାହେଲେ ସତୀ କିଏ, ଅସତୀ କିଏ? ତେଣୁ ନାଟର ମୂଳଦୁଆଟା ହିଁ ସତୀ। ଏଠି ନା କିଏ ସତୀ, ନା କିଏ ଅସତୀ। ଯିଏ ସତଟା ଜାଣିଛି ସିଏ ହିଁ ସତୀ। ଏ ଶରୀରଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ନାରୀ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅଂଶ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଜଣେ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ଏ 2ଟା ସାରା ସତୀର ମୂଳଦୁଆରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଞ୍ଚମ ବେଦର କଥା, ଏ ସତୀର ସତ୍ତା ସେ ଡାଳର ମୂଳରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇକିରି ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ ପୋତା ହେଇଛି। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ସିଏ ସତୀର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ସତୀର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ। ସତୀ ରହସ୍ୟ, ସତୀର ସତ୍ତା ଗାଁ ଶାଳରେ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକତା, ଏଇଟା ହିଁ ଅକଥା, ଏଇଟା ହିଁ ଭଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହିଁ ସମାଜରେ କୁହା ହେଇନାହିଁ। এইটা ହିଁ ଲୋକ ବୁଝିବା ନାଇଁ ଚାହିଁକି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏମିତି କହିଦେନେ ହାଗ ନାହିଁ, ପୁଣି ଏମିତି କହିଦେନେ କେମିତି ହେଲା? ରାମାୟଣ ମହାଭାରତଟା କେଠି, ବଡ଼ାମ ଶାଳଟା କେଠି ଅଛି?
ଖାଲି କହିଦେଲି ବୋଲି ହେଇଗଲା ନା କିସ? ହଁ ଅଛି ନା ଆଉ। ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ ସଦାବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ କିସ ଅଛି ଆଗେ ଜାଣିଥାଉ। ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡା ଅଛି ଯେଟା ମାନବ ଦଳରେ ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଗୋଟେ ଗାଢ଼ା ହେଇଥିବ ଦେଖିବ ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ। ଆଉ ତାର ଚାରିପଟରେ ମାନବ ଦୌଳ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ ସେଇଆ ଅଛି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଠାକୁର ମାନବ ଦୌଳରେ ତୁମେ ଯାଇକରି ଯାହା ଦେଖୁଛ ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଯଦି ଦେଖିବ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ ଏଠି ଯାହା ସେଠି ସେୟା, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫରକ ଅଛି, ବଡ଼ାମ ଶାଳରେ ଭଙ୍ଗା ନଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଦଳର ନାହିଁ। ଶାଳରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ନଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି। ନଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ହଳ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହେବି। ଆଉ ପଦେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ଆଗେ ହେନେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ନଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଅଛି। ବଡ଼ାମ ଯଦି ହଳ କରିଥିଲା ନଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳିରେ, ବଡ଼ାମର ବଳଦ ଦୁଇଟା କିଏ? ବଳଦ ନାହିଁ ନା ହଳ କେମିତି କରିବା? ମଣିଷ ଆଗେ ଛୁଟିଆ ନା କିଛି। ହଳ କରିବା ନାଗେ ସେଠି ଜୁଆଳି ଅଛି, ଅନ୍ଧ ଦଉଳି ଅଛି, ଶଳବାଟିଆ ଅଛି, ଈଶ ଅଛି, ନଙ୍ଗଳ ଅଛି, କିଳା ଅଛି, ଫାଳ ଅଛି, ଜୁଳି ଅଛି। ଏଟା ବହୁତ ପାଠ ଅଛି ତାର ଭିତରେ। ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ନାଇଁ କି ମାନେ ତାର ବଳଦ ଦୁଇଟା କିଏ? ବଡ଼ାମ କିଏ ଆଗେ ବଳଦ କରିକିରି ହଳ କରିଥିଲା? ବଳଦଗା ନାଇଁନି ବୋଲି ସିନା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି। ବଳଦଗା ଏମିତି ବେରଙ୍ଗିଆ ବଳଦଗା ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ନଙ୍ଗଲ ଜାଳି ପଡ଼ିଛି ଶାଳରେ। ବଳଦ ପାର ବଡ଼ାମ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବୁଡ଼ିଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଥୁଳିଆ କଥା କହିବି, ଯିଏ ହଳ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ନଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଦର୍ଶେ ବୋଲି ସେ କଥାଟା ଜାଣୁଛେ, ନ ନାଇଁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତୁମେ। ଯେ ହଳ କରିଥିବା ଦେଖିବ, ହଳଟାকে ଅଟକାବା ନାଗି ଆଉ ଚଲାବା ନାଗି ଦୁଇଟା କଥା କହନ୍ତି। ହଳଟାକେ ଚଲାବ କେମିତିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ କୋଡ଼ିଂ ଥାଏ, ଅଟକାବ କେମିତିରେ ଡି ଡି କହିନେ ଚାଲ ଇସେ ଡି 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 ରେ ଡି 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 ହ ହ ହ ହ ହ ହ କହିନେ ସେ ଅଟକାଏ। এটা হচ্ছে হল দুইটা শব্দ ডি ଆଉ হ ଡି ହ ହ ଡି ହ ଡି ହ ମିଶାଇଦେଲେ ସେଟା ଆଗେ ପୁଣି ଘର। ଡି ଆଉ ହ ଯଦି ମିଶାଇଦେବ ସେଟା ହେଇଛି ଆଗେ ହର ଘର। ଡି ହ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଘର, ଘର ଡିହ। ଘର ଡିହଟାକୁ ଧରିଛି ଶାଳ, ସେଟା ଗୋଟେ ପାଠ। ଏନେ ଡିହ ଠାଣିକି ଆସ, ହଳଟା କେମିତି ଚଲାଛି ଡି ହ ଡି ହ ହରେ ହ ହ ହ ହ ହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହ ତ ଟିକେ ରହ ରହ ଡି ଡି ରେ ଡି 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 ଚାଲ। এটা ହଳ ଚଲେଇବା ଆଉ ହଳ ଅଟକେଇବାର ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ। ଏଇକା କଥା ଏଇକା ପୁରା ଭଣ୍ଡ। ବଡ଼ାମ ଡାକିଲା ବେଳେ ସେଠି ଶାଳରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡାଲଟା ଆଣିଲା ବେଳେ ସେଠିକି ଭଣ୍ଡ ପକନ୍ତି, ସେଠିକି ଅବକା ପକନ୍ତି। ଏଇକା ବକା ହେଇନାହିଁ ସମାଜରେ, ଏଇକା କୁହା ହେଇନାହିଁ ସମାଜରେ। ବେଦଟା ମନ୍ତ୍ରରେ, ପୁରାଣଟା ମନ୍ତ୍ରରେ, ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ମନ୍ତ୍ରରେ ଛନ୍ଦା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କିସ ମହାମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି କିଏ? ମହାମନ୍ତ୍ର। ବେଦଟା ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଆଜି ମହାମନ୍ତ୍ରର କଥା କହୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରଟା କିସ? ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇଟା ମହାମନ୍ତ୍ର।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम। बड़ा आमर दुईटा बलद, गोटे है राम, गोटे है कृष्ण। से सब बड़े चेष्टा करुच्ची हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चाहूँगी कृष्ण को तू अटकी जा, से चाहूँगी हरे राम हरे राम। ना कृष्ण अटकुची ना राम अटकुची, ना रामायण अटकुची ना महाभारत अटकुची। दुईटा सारा धाइंसी पुराण, दुईटा समाज को गोटे अलगा द्वार नहीं कर पहुँचे देछि। समय गोटे नाटकटा को लोक आज सत बोली मानि जाइछन्ति। इति कथा माने पुणी रामटा केंती राम कृष्ण बलद ହେଇଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା। ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ହିସାବ କର। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦରେ ଡି ହରେ ମୁଇଁ ହଳକୁ ଧରିଲି ତ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ହିସାବ କରିଦିଅ ଥରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଏଟା ଆଜ୍ଞା 16ଟା ଶବ୍ଦ 32ଟା ଅକ୍ଷର। ଏଠି 4ଟା ଶବ୍ଦ କୃଷ୍ଣ, 4ଟା ଶବ୍ଦ ରାମ, 8ଟା ଶବ୍ଦ ହରେ। ତ କୃଷ୍ଣ 4ଟା ରାମ 4ଟା, କୃଷ୍ଣ 4ଟା ଶବ୍ଦ ରାମ 4ଟା ଶବ୍ଦ। କୃଷ୍ଣ 4ଟା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ରାମ 4ଟା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ବଳଦ ତ ରାମ ଗୋଟେ ବଳଦ। କୃଷ୍ଣ ହେଲା କଳା, ରାମ ହେଲା ଧଳା। କୃଷ୍ଣ ହେଲା ରାତି, ରାମ ହେଲା ଦିନ। ଡାଳଟା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଘରେ ରଖିକିରି ଆର ଦିନ ବଟାଇ ଦେଉଛେ। ଗୋଟାଏ ଦିନର ପାଠ ଇଏ। ଗୋଟାଏ ଦିନର ପାଠ ଗୋଟାଏ ଦିନର ପାଠ ହେଉଛି ଫାଳେ ଦିନ ଫାଳେ ରାତି। ଏଇଟା ଡାଳର ସତ୍ତା। ଫାଳେ ଦିନ ଫାଳେ ରାତି। 4 ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କୃଷ୍ଣ, 4 ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ରାମ। दिन राति मिसई देने केते 24 घंटा। 24 घंटा ना। राम 4 गोड़, कृष्ण 4 गोड़। राम 4 कृष्ण 4, 4 4 8 शब्द। 4टा शब्द राम, 4टा शब्द हला दिन। सी हला 4 प्रहर। गोटे प्रहरटा 3 घंटा, 4 3 12। कृष्ण हला 4 प्रहर, सी 4 3 12। 4 4 हला केते 8 प्रहर। सेइथि पई ए महामंत्रटा को कहा जाय अष्टम प्रहरी नाम यज्ञ। नाम यज्ञ। यज्ञ भितर को आसना भितर को पशिबा। एटा 16 कलार सत्ता, 16 जनपदर गुणा, 32 अक्षर कथा। कथाटा लंबा हाके आर भितर को पशिबा नहीं। तो 4 राम 4 कृष्ण, बड़ामशाल रामायण, बड़ामशाल महाभारत, बड़ामशाल वेद। शालटा होची चूल। जो माने पंडित बोली कहउछन्ते से पंडितर चूलटा होची डाल। से डाल को धरिकरी आमे मूलर रखिकरी पूजा करछों। एइटा होची बड़ाम कूल। एई कथाटा प्रत्येक बड़ाम कुलिया गर्वरे अनुभव करिबा दरकार। प्रत्येक बड़ाम कुलिया भक्त निज गाँ रे निज शाल रे शिमिलपाल बड़ाम को अनुभव करिबा दरकार। जय बड़ा। समस्त मंगल करतु। जय निराकार। जय बड़ा।